A very good evening and warm welcome to Dhamma Television's Collective News. This is Srishti Khadki. Let's move on to today's headlines. Federation of Nepali Chambers of Commerce and Industry Chandra Prasad Akal has said that the Federation will play a positive role in increasing Nepal's export. Nepal National and International Sportsmen's Association has handed over a 6-point letter to newly appointed Youth and Sports Minister Dawa Lama. Technology Minister Parbat Gurung has urged the entrepreneurs to move forward with confidence. CP and Prashant Madhav Kumar Nepal accused the Prime Minister of violating the Constitution. Environmentalists have staged a protest in Kathmandu on Wednesday saying air pollution had increased. Here we go for news in detail. Senior Vice President of Federation of Nepali Chambers of Commerce and Industry, Chandra Prasad Akal, has said that the Federation will play a positive role in increasing Nepal's exports. Speaking at a program organized by Nepal Export Council in Kathmandu on Wednesday, on the occasion of the 5th Export Day 2077 BS, the Akal said that Nepal would play a necessary role in increasing exports in case of unsatisfactory exports. He said that many opportunities have been lost due to corona epidemic and opportunities have been gained in some areas. He opined that the government should create a conducive environment for the export of Nepal's handicrafts as much as possible. म पनि वास्तवमा यो एक्सपोर्ट काउन्सिलको निर्यात परिषदको म पनि एउटा चाहिँ संस्थापक चाहिँ सदस्यको चाहिँ हैसियतले र अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष चाहिँ भएको हिसाबले वास्तवमा यो एक्सपोर्टलाई प्रमोसन गर्नको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ तर्फबाट चाहे सरकारसँग भनौँ चाहे रेगुलेटरसँग भनौँ चाहे सम्बन्धित नियमनकारी निकायसँग चाहिँ एउटा चाहिँ पहल गर्ने कुरामा म लागि पर्नेछु भन्ने कुरा म यहाँहरू सबैजनालाई म एउटा चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहिँ चाहन्छु। खास गरेर यो एक्सपोर्टको चाहिँ कुरा गर्दा अहिले हामीहरूको जुन एउटा यो कोरोनाको चाहिँ कारणबाट कतिपय भन्नाले हाम्रो अपर्च्युनिटीहरू लस भएको चाहिँ पनि अवस्था चाहिँ छ भने कतिपय चाहिँ नयाँ एउटा चाहिँ सम्भावना पनि वास्तवमा चाहिँ यो कोरोनाको जुन एउटा लकडाउन भनौँ अथवा यो वर्ल्ड वाइड कोरोनाको चाहिँ इफेक्टबाट नयाँ अपर्च्युनिटीहरू पनि वास्तवमा खुलेको पनि छ। जस्तो यहाँहरूलाई चाहिँ भन्नुपर्दा खास गरेर थमेलको ह्यान्डिक्राफ्टको अथवा निर्यात परिषदको चाहिँ कुरा गर्दा मैले आज बिहान चाहिँ प्रभात फेरीमा वास्तवमा चाहिँ हाम्रो यो परिषद अन्तर्गतकै चाहिँ सदस्यले जुन एउटा चाहिँ नेपाली मास्क जुन तयार गर्नुभएको रहेछ त्यो चाहिँ साँच्चै नै एउटा चाहिँ सराहनीय चाहिँ कार्य छ। मलाई लाग्छ यो रमेश त्रिपाठीजीले जुन एउटा चाहिँ गराउनु भएको रहेछ। त्यसै गरेर यो कोरोनाको चाहिँ कारणबाट कतिपय यो डिजिटल इकोनोमीको कुराहरू पनि वास्तवमा चाहिँ त्यत्तिकै सम्भावनाहरू पनि बढेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। The 5th Export Day is celebrated under the slogan Improving Export Trade, the basis of national economy. As of the end of the current fiscal year, Nepal's imports are Rs 42.29 billion and exports are Rs 40.20 billion, according to the Council. Nepal National and International Sportsmen's Association has handed over a 6-point letter to newly appointed Youth and Sports Minister Dawa Lama.
The association, led by its president Deepak Shrestha, reached the ministry on Wednesday and handed over a letter to Minister Lama. The letter submitted by the association demanded that the incentive allowance received by Olympians, Asian Games medalists and South Asian Games SAG gold medalists should be stopped and provided as much as possible without any reduction in procedures. According to association, Minister Lama took the formation of a 7-member committee as his first decision to draft a working procedure on incentive allowance. The association has demanded that necessary initiatives should be taken for the 9th National Sports Project and an environment should be created for the national team to start training for the remaining sports by adopting health standards. Understanding the letter, Minister Lama said that the government will not allow the players who dedicate their lives for the games to be disappointed. He said that he was committed to solve the problems seen in the sports sectors. हाम्रो खेल क्षेत्रको धरोहर आदरणीय व्यक्तित्व वैकुण्ठमानन्दज्यूले जुन 10 पैसाको चिया 50 पैसाको पलरोटीको कुरा यो सामान्य विषय छैन जुन सन्दर्भ राख्नुभएको छ र त्यति यसरी समर्पित हुँदा पनि राज्यको तर्फबाट खेल क्षेत्रमा जे जति भएका छन् यो अपुग छन् र यसलाई अझ एउटा उचाइबाट लैजान पाएदेखि खेल क्षेत्र अझ राम्रो हुने थियो भनेर यहाँले जुन राख्नुभएको छ र म यहाँहरूसँग सहकारीको क्रममा मन्त्रालयको तर्फबाट यहाँहरूसँग एक खालको छलफल संवाद समन्वय हुँदै जानेछ र त्यस क्रममा सरकारी क्षेत्रबाट जे जति भएका छन् अझ गर्न सक्ने उपायका आधारहरूको बारेमा पनि यहाँहरूले म प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको हुनाले यहाँहरूले औल्याइदिनुहुनेछ यहाँहरूले फस्टाइदिनुहुनेछ र म सरकारको तर्फबाट मन्त्रालयको तर्फबाट हुन सक्ने कुरामा पनि म लाग्नेछु। त्यस्तै गरी अन्य क्षेत्रबाट यो खेल क्षेत्रको लागि हुन सक्ने स्रोत सम्भावना उपाय आधारहरूको बारेमा पनि यहाँहरूले जस्तै यो ध्यानाकर्षण पत्रमा औल्याउनु भएको छ त्यस्तै गरी यहाँहरूले औल्याइदिनुहुनेछ। Deepak Shrestha said that incentive allowance should be also given to the new players. He said that he had repeatedly informed the ministry about the problems in the sector, but no hearing had been held. The association is hopeful that the provision of incentive allowance for green, silver and bronze medal winners will also be included in the procedure. र हामीले मात्र ती प्रोत्साहन भत्ता जुन 4 वर्षसम्म हामीले कन्टिन्यू लिइराख्दाखेरि नयाँ खेलाडीहरूले चाहिँ नि तपाईहरुले लिनुभयो हामीले चाहिँ के हो हेराहेरी मात्र गर्ने हो र भन्ने खालको कुराहरु पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ यो आलोचना हामी आलोचित हुने गर्छौं। तथापि हामी खेलाडी संघमा पनि रहेको कारणले गर्दाखेरि धेरै ती कुराहरुबाट आलोचित हुन्छौं। त यसबाट बच्नलाई हामी धेरै कुराहरु गरिरहेका छौं। जस्तै यही खेलकुद मन्त्रालयमा आएर हामीले सचिवज्यूलाई यो विषयमा धेरै कुराहरु हामीले राख्यौं। यो दशैं सकिने बित्तिकै हाम्रो यो प्रोत्साहन भत्ता चाहिँ नि जहिले पनि अब मासिक रूपमा चाहिँ आउन थालिसकेको थियो। हाम्रो बैंक खातामै जान्छ सबै खेलाडीहरुको। तर यो वर्षदेखि एउटा आर्थिक नियमावली बनेको कारणले गर्दाखेरि यो कार्यविधिहरु अहिले बन्दै छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि रोकिएको भन्ने खालको कुराहरु सुन्यौं। यो एकदमै सराहनीय एउटा सकारात्मक कुरा हो। कार्यविधि बनिराख्दाखेरि हाम्रा जुन खालको एउटा अहिले पाउने भोलि नपाउने जुन खालको एउटा यो अन्योलता छ त्यो चाहिँ चिर्छ र दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने खालको हामीले बुझेका छौं। त्यसको लागि जुन खालको एउटा नेपाल सरकारले कार्यविधि बनाउन योजना बनाएको छ त्यो योजना बन्नु नै पर्छ। हामीलाई यो बनिसकेपछि झन् हामीलाई सजिलो हुनेछ भन्ने हामी सबैले यो महसुस गरेका छौं। Similarly, the president of association, Deepak Shrestha, said that incentive allowance should also be given to new players. He said that he had repeatedly informed the ministry about the problems in the sector, but no hearing had been held. The association is hopeful that the provision of incentive allowance for SAG, silver and bronze medal winners will also be included in the procedure.
बुद्ध भूमि नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा उपस्थित बुद्ध बोधिसत्वहरूका जन्मभूमि, सिद्धहरूका तपोभूमि तथा सिद्धभूमि आदि पुण्यभूमिहरूका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं महत्त्वबारे प्रकाश पार्ने अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम बुद्ध भूमि मात्र धर्म टेलिभिजनमा शीघ्र प्रसारण हुँदैछ। बुद्ध भूमि धर्म टेलिभिजनमा हरेक शनिबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म अवश्य हेर्नुहोला। Welcome back to Dharma Television's Collective News. Ministry for Communication and Information Technology Parbat Gurung has urged the entrepreneurs to move forward with confidence as the recent political changes will not affect the business. He told the convention of the Nepal Herbs and Herbal Procedures Association in Kathmandu on Wednesday that the business would not be affected due to political developments and corona pandemic. He said that even if some businessmen were worried about the possibility of a crisis or something else, it would not happen. Minister Gurung mentioned that the country will now move forward with a new mandate. Minister Gurung mentioned that the herbal business can bring the youth back to their villages and country. He said that this sector would contribute to prosperity by creating employment. He pointed out the need for entrepreneurs to increase production and promote exports. कुनै राजनीतिक कारण अहिलेको कोभिडको कारण निराश भएर यस्तै हो भनेर कतै पनि तपाईहरु विचलित नहुनुस्। राजनीतिमा निरन्तर चलिरहन्छ। अहिले कतै यो अहिलेको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा अब तपाईहरुले चाहिँ अब के हुने हो, देशमा संकटकाल लाग्ने कि अब तपाईको देशमै कु भएको हो कि प्रतिगमनै भएको हो कि असंवैधानिक कदमै भएको हो कि अब हाम्रो व्यवसायमा फेरि पनि कोभिडले त असर गर्यो फेरि यो राजनीतिक कारणले पनि असर पर्ने हो कि भन्ने तपाईलाई कुनै आशंका छ भने त्यो आशंका नबोक्नुस्। मुलुक एउटा नयाँ गति र नयाँ जनादेशबाट मुलुकलाई फेरि अगाडि बढ्नेछ, त्यसमा विश्वास गर्नुस् र त्यही विश्वासबाट तपाईहरुमा ऊर्जा प्रदान होस्। म त्यो पनि तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु र हाम्रा माननीय सदस्य जो रामबहादुर गुरुङले केही निर्यात व्यवसायको निर्यात बोर्डका कुराहरू पनि गर्नुभएको छ, केही नीतिगत कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। म क्याबिनेटमा पनि नेपाल सरकारको प्रवक्ताको हिसाबले क्याबिनेटमा पनि आर्थिक पूर्वाधार समिति, सामाजिक समितिको क्याबिनेट समितिको पनि म त्यहाँको सदस्य भएकोले कतिपय यस्ता चीजहरुमा पक्कै पनि आर्थिक पूर्वाधार समितिमा रहेको हुँदा यस्तो विषयहरुमा पक्कै म आफ्नो ठाउँबाट तपाईहरुले मलाई बेला-बेलामा सुझाव दिइरहनु भयो भने मैले तपाईहरुको प्रतिनिधि भएर क्याबिनेटमा र नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्न सकिने नियमावलीका कुराहरू, कार्यविधिका कुराहरू, थप सुविधाका कुराहरूमा मैले पक्कै पनि म सहभागी र तपाईहरुको प्रतिनिधि म छु भनेर तपाईले विश्वास गर्नुस्। Speaking on the occasion, President of Federation of Nepalese Export Entrepreneurs, Ram Bahadur Gurung said that production of the herbs could be increased by mass cultivation. Chairman of the Communist Party of Nepal, CPN Prachanda Nepal, Madhav Kumar Nepal, has accused the Prime Minister of violating the Constitution. In an interaction program organized by Nepali Communist Party NCP in Kathmandu on Wednesday against the dissolvement of the parliament, the Nepali leader accused Prime Minister Oli of damaging the constitution by dissolving the parliament, which has no provision in the constitution. He said that the Prime Minister had exercised his right to dissolve the parliament for political instability. He also accused Prime Minister KP Sharma Oli of not being an arrogant person. He further added that there are rumors that tensions are being raised till the state of emergency is declared. He said that street struggle will go on against Prime Minister Oli's move. वास्तवमा यो कदमले यो देशमा अनिष्ट निम्त्याउने खतरा विद्यमान छ। हामी सुन्ने गर्दछौं जुनसुकै चीज पनि हुन सक्दछ, तर यति सजिलो छैन। संकटकाल निम्त्याउने लगाउने अझै त्यो भन्दा अगाडि बढेर
अनेक खालका षड्यन्त्रहरू त्यसका ताना बानाहरू बुनिएको पनि हामी सुनिरहेका छौँ तर ती कुनै षड्यन्त्रका ताना बानाहरू सफल हुनेवाला छैनन् कसैले सपना नदेखे हुन्छ कि यहाँ फेरि पुरानो व्यवस्थाको पुनर्स्थापना हुनेछ पुरानो व्यवस्थाको पुनर्स्थापना हुने कुनै सम्भावना छैन र हुन दिने छैनौँ हामीले यो असंवैधानिक कदम हो संविधान विरोधी कदम हो र यो संविधान विरोधी मात्रै होइन लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतामाथि पनि गहिरो चोटिलो प्रहार गरिएको कदम यो अप्रजातान्त्रिक कदम हो अलोकतान्त्रिक कदम हो यो न रहे बाँस न बजे बसुरी न प्रतिनिधि सभा रहन्छ न मलाई घेराउ गर्न सक्छ ल त्यही भत्काइदियो न यो घर रहन्छ न यो घरमा झमेला हुन्छ घरै भत्काइदियो प्रधानमन्त्री जस्तो ओहदामा बसेको मान्छेमा किन विनम्रता छैन है किन शिष्टता छैन है भन्ने हामीलाई लाग्दथ्यो भित्र त हामी भोग्दा 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 भुक्तभोगी भएका मान्छे सुरुदेखि व्यवहार गरेका मान्छेले के पीडा भोग्नु भएको छ त्यो पनि बताउनु होला तर एउटा कुरा भनिन्छ सत्ताले मान्छेलाई बिगार्दो रहेछ गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने कुनै कदम हामीलाई स्वीकार्य छैन समावेशितालाई समाप्त पार्ने कमजोर पार्ने कुनै कदम हामीलाई स्वीकार्य छैन त्यसो हुनाले हामी तपाईँ सँगसँगै अगाडि बढौँ Similarly, GSP chairman and former Prime Minister Dr. Baburam Bachchan said that Prime Minister Oli had cooped the overall system from above the constitution. Former Prime Minister Bachchan also urged not to fall into the trap of holding elections by people who cannot run a two-thirds majority government. यो अस्थिरता आयो भने अब निर्वाचन पनि नहुने संविधान पनि भङ्ग हुने भयो भने के हुन्छ भने देश एउटा गम्भीर राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि खतरा अब आउन सक्छ कतिपय सालले हिजो भन्नुहुन्थ्यो एउटा फटाको ठालोले बाघ आयो भन्थ्यो अरे र जति बेला बाघ आयो त्यति बेला कसैले पत्याएन र खाएको थियो भने जस्तो तपाईँ हामी हिजो राष्ट्रियता खतरामा भने खुब करायौँ तर अब साँच्चै आउन सक्छ त्यो हामीले मुख मिठाएर बस्ने चुनाव भएपछि चुनाव लड्नुहुन्छ त लेखेर राख्नुहोस् केपी शर्मा ओलीले चुनाव गराउँदैन गराउनु यो गरेकै होइन त्यसैले यसमा हामी पर्नु हुँदैन नेपाली काङ्ग्रेस साथी भ्रममा नपर्नुहोस् हाम्रो पार्टी यसमा भ्रममा चाहिँ छैन तैपनि म खास गरी अब प्रश्न आउँछ नेकपाकै साथीहरू किन संयुक्त सङ्घर्ष हुन सकिरहेको छैन हो गर्नुपर्छ अहिले त हामीले आफ्नो पार्टी परिचालन गरेका छौँ वार्म अप खालका कार्यक्रम दिएका छौँ पहिले हामी सानै भए सबभन्दा पहिले हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस आयो नेकपा साथीहरू आउनुभयो यसरी गर्दै गएर कुनै बिन्दुमा मिलाउनु यसलाई पर्छ तर आशंका कहाँनिर छ भने नेकपाका साथीहरू माथि आशंका छ मैले यहाँ भनिदिनुपर्छ खुलेर राख्नु उहाँले राखिदिएर राम्रो होला हाम्रो नेकपा काङ्ग्रेस साथीले मैले कुरा गर्दा उहाँले भन्नुभएको छ हामीलाई पनि लागेको छ यो नेकपा अब अहिले पनि उहाँहरू अहिले केपी ओलीले न्याक्दाखेरि त उहाँहरू विरुद्ध गर्नुभएको छ तर उहाँहरूले अहिले पनि फेरि केपी ओलीलाई नै बोकेर उहाँहरूले फेरि सँगसँगै जाउँ भन्ने आन्दोलन गर्ने बिचैमै छोडेर उहाँ जानुभयो भने त हामी त यता न उताको हुन्छौँ भन्ने डर छ यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि छ हामीलाई पनि छ त्यसले त्यो के हो तपाईँले स्पष्ट गर्नुभयो नेपाल यो केपी ओली भनेका त एउटा क्यान्सर हुन् राजनीतिक क्यान्सर हुन् त्यो तपाईँको शरीरमा पलाएका नेकपाभित्र पलाएका त्यो क्यान्सरलाई पालेर राख्नुभयो भने तपाईँलाई खान्छ भने यो राजनीतिक क्यान्सरले हामीलाई पनि हानि खतरा हुन्छ. On the occasion, Congress leader Mininda Rijal argued that Prime Minister K.P. Sharma Oli had broken a will of the Constitution. Stating that even the majority Prime Minister has made arrangements not to dissolve the Parliament, he argued that the agitation against the unconstitutional move is continuing. अंग्रा हिजो मन पर्दैन थियो मलाई थाहा छैन मलाई तर आज आफ्नो सत्ताका लागि त्यो पाङ्ग्रा काम नलाग्ने भएको हुनाले संविधानको त्यो पाङ्ग्रा भत्काउनु भएको छ तर मैले त्यही सासमा के हुन्छ भने तपाईहरुले सुन्न चाहे जस्तो भाषामा नभनौला तर म मेरो विवेक बोल्ने हो म त्यो पार्टीको मान्छे हो जुन पार्टीको नेताले संविधान अन्तिम अवैध र अउल्लङ्घनीय हुँदैन पनि भनेको छ तपाईहरुसँग आछु तपाईहरुसँग यहाँ कचपच गर्न लागेको तपाईहरुसँग सँगै छौ यो देश अप्ठ्यारोमा फेरि पर्न थाले जोगाउन सकिन्छ र विथ फ्लेयर जोगाउन सकिन्छ झन् राम्रो बनाउन सकिन्छ त त्यसका लागि हामी त्यतिकै उदात्त भावबाट काम गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई.
गएको वर्ष हामीले जुन वर्ष विदा गऱ्यौँ त्यो वर्षको एउटा रमाइलो पक्ष के भन्दाखेरि 2020 भने सबभन्दा आँखाको राम्रो भिजन भनेको 20 फिट बाई 20 फिट भन्छ, 20 बाई 20 भिजन भनेर भन्छ। हामीले 20बाट कोभिडको सङ्क्रमणमा 20 साल पुरै झन्डै बितायौँ। त्यसबाट निस्किँदाखेरि 21मा आउँदाखेरि हामीले कमसेकम हाम्रो भिजनलाई चाहिँ जति वाइड गर्न सक्छौँ त्यति हामी सबैलाई मद्दत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। At the meeting, other leaders said that everyone should raise their voice against the unconstitutional move to dissolve the parliament. It's time for the short commercial break. We'll be right back. बुद्ध भूमि नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा उपस्थित बुद्ध बोधिसत्वहरूका जन्मभूमि, सिद्धहरूका तपोभूमि तथा सिद्धभूमि आदि पुण्यभूमिहरूका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं महत्त्वबारे प्रकाश पार्ने अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम बुद्ध भूमि मात्र धर्म टेलिभिजनमा शीघ्र प्रसारण हुँदैछ। बुद्ध भूमि धर्म टेलिभिजनमा हरेक शनिबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म अवश्य हेर्नुहोला। Welcome back to Collective News. Environmentalists has staged a protest in Kathmandu on Wednesday, saying air pollution had increased. Demonstrating at Maitikar in Kathmandu, the activists drew the attention of the government to stop the pollution. They were carrying placards saying, "Let us breathe clean. If pollution does not end, we will end." Encourage electric vehicles. Their demand is to make meaningful the statement made a few years ago that green forest is the wealth of Nepal and to displace the polluting vehicles. On Monday, air pollution in Kathmandu was seen in the first place in the world. After that, the environmentalists staged a demonstration to draw the attention of the government. A further 409 corona cases were confirmed in Nepal on Wednesday. Spokesperson of the Ministry of Health and Population, Dr. Jageshwar Gautam, informed that 409 people were infected with corona on Wednesday. Corona has been seen in 233 more people in Kathmandu Valley. Along with this, the number of corona infected in Nepal has reached 2,60,193. Similarly, 6 more people have been died due to corona infection. Along with this, it has reached 1,899 due to corona in Nepal. Similarly, another 495 people have been released from corona infection after the treatment, and 2,56,161 have been cured, said spokesperson Gautam. यसैगरी होम आइसोलेसनमा प्रदेश 1 मा 97, प्रदेश 2 मा 53, बागमती प्रदेशमा 462, गण्डकी प्रदेशमा 309, लुम्बिनी प्रदेशमा 413, कर्णाली प्रदेशमा 15, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 259 जना गरी जम्मा 1608 जना हुनुहुन्छ। देशभरिका प्रयोगशालाहरूबाट आज 6706 नमुनाहरूको पीसीआर परीक्षण भएको छ। यसरी हालसम्म जम्मा 19,64,160 पीसीआर परीक्षण भएको अवस्था छ। गत 24 घण्टामा 409 संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 24, ललितपुरमा 50 र काठमाडौँमा 159 गरी जम्मा 233 संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज देशभरिमा 342 जना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ, जसमा प्रदेश 2 मा 10, बागमती प्रदेशमा 221, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 111 जना हुनुहुन्छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 495 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यससँगै आजसम्म संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,56,161 पुगेको छ, जसमा प्रदेश 1 बाट 29,779, प्रदेश 2 20,409,
बागमती प्रदेश 1,39,973, गण्डकी प्रदेश 17,066, लुम्बिनी प्रदेश 28,539, कर्णाली प्रदेश 6,368, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 14,027 जना हुनुहुन्छ। हालसम्मको कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 97.3% पुगेको छ। At present, there are 5,133 people in isolation and 342 in quarantine. So far, 1.964 million 160 PCRs have been performed in Nepal. This is all for now. We'll be back with more news and updates. Till then, keep watching them at television for peace, prosperity, and enlightenment. May all the sentient beings be at peace. Stay safe.